सत श्री अकाल जी। तुहाडे अपने चैनल ते तुहाडा एक बार फिर तो स्वागत है। तो अज असीं पंजाब टैट का जो दसंबर 2021 दे विच पेपर होया सी उसका समाजिक सिक्ख्या नाल संबंधित पोर्शन सॉल्व करांगे। स्क्रीन ते सब तो पहला प्रश्न तुहाडे सामने है जी, हेठ दित्तिआं दा सही मिलान करो। साडे कोल दो कॉलम दिते हुए ने जिन्हां दे विच जिहड़े ऑप्शन ने उन्हां नूं आपां सही मिलान करना है। हाँ जी, सब तो पहले नंबर पर है जी विलियम जॉन्स। जिहड़ा विलियम जॉन्स सी ये एक ब्रिटिश लॉयर कम ओरिएंटलिस्ट सी। जिहड़े ओरिएंटलिस्ट हुंदे ने ये की करदे ने, ये आर्ट हिस्टरी लिटरेचर अते कल्चर की स्टडी करते हैं। विलियम जॉन्स ने हिंदू कल्चर ते संस्कृत लैंगुएज नूं स्टडी करन दे लई जनवरी 1784 दे विच एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई सी। विलियम जॉन्स नूं आपां मिलांगे प्राचीन सभ्याचार लई आदर दे नाल। अगे है जी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में स्कूल शुरू किया सी, जो एक आश्रम की तरह सी जिस दे विच विद्यार्थी कुदरती वातावरण में रह के सीखते सन। दूसरा यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी नूं जोड़ांगे आपां चौथे दे नाल कुदरती वातावरण में सीखण। अगे है जी थॉमस मैकाले। जिहड़ा थॉमस मैकाले है इनू फादर ऑफ इंग्लिश भी कहते हैं। इसका पूरा नाम थॉमस बाबिंगटन मैकाले सी। अंग्रेजी भाषा ते ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम नूं ये इंडिया लैके आया सी। तीसरे नूं आपां जोड़ांगे अंग्रेजी सिक्ख्या की उन्नति दे नाल यानी कि पहले दे नाल। उस तो बाद है जी अगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी जिहड़े सन ये जो बस्तीवादी सिस्टम है इन्हां दे विरोध सन ते कहंदे सन कि जिहड़ी अंग्रेजी सिक्ख्या है ये भारतीयां दे विच हीन भावना पैदा करदी है, जां कह सकते हो कि अंग्रेजी सिक्ख्या के आलोचक सन। चौथे नूं आपां जोड़ांगे पंजवें दे नाल। ते सब तो लास्ट दे विच है पाठशाला। पाठशाला नूं आपां जोड़ांगे गुरु दे नाल, यानी कि पहले दा दूजा, दूजे दा चौथा, तीजे दा पहला ते चौथे दा पंजवां ते पंजवें दा तीसरा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। इस सवाल का सही जवाब है जी ए ऑप्शन। वीडियो नूं पॉज करके इनू तुसीं चंगी तरह देख सकते हो। अगला प्रश्न है जी सती प्रथा ते पाबंदी कदों लगी। ऑप्शन हैं 1856, 1859, 1839 या 1829। जिहड़ी सती प्रथा है इहदे उपर पाबंदी लगी सी जी 4 दसंबर 1829 नूं। उस समय के जिहड़े गवर्नर जनरल सन लॉर्ड विलियम बेंटक सन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। अगला प्रश्न है जी नक्शे बनाने वाले व्यक्ति नूं की कहा जाता है। कार्टोग्राफर, सिनेमैटोग्राफर, बिबलियोग्राफर या हैजियोग्राफर। जिहड़ा नक्शे बनाने वाला व्यक्ति है इहनूं कहा जाता है जी कार्टोग्राफर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਹਸਤ ਲਿਖਤਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ऑप्शन हैं स्टोर ਜਾਂ गोदाम, रिकॉर्ड रूम, अभिलेखागार ਜਾਂ लाइब्रेरी। ਇਹਦਾ सही जवाब है जी अभिलेखागार। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। अगला प्रश्न है जी ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ सूती कपड़ा मिल कदों ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਤਾਈ ਮਿਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ऑप्शन हैं ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ 1855 ਵਿੱਚ, ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ 1854 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 1854 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 1855 ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ सही जवाब है जी बी ऑप्शन ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ 1854 ਵਿੱਚ। अगला प्रश्न है जी टाटा आयरन ਅਤੇ स्टील कंपनी यानी कि टिस्को ने डैश विच स्टील उत्पादन शुरू किया। जिहड़ी टिस्को कंपनी है ये 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ एस्टैबलिश होई सी ते इन्हें पिग आयरन प्रोडक्शन शुरू कर दी सी 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ स्टील की प्रोडक्शन है वो इन्हें 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू कर दी सी। ਇਹਦਾ सही जवाब है जी सी ऑप्शन 1912। अगला प्रश्न है जी मैरीनो किसकी प्रजाति है। ऑप्शन हैं मच्छी, हाथी, भेड़ या बकरी। जिहड़ी मैरीनो है ये हिसार खेत्र में पाई जाने वाली एक भेड़ की प्रजाति है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। अगला प्रश्न है जी पंजाब विच भूमि पत्तन का मुख्य कारण हेठ लिखियां विचों किहड़ा है। ऑप्शन हैं डूंगी खेती, जंगलों की कटाई, ज़्यादा सिंचाई या ज़्यादा चारे करके। इसका सही जवाब है जी ज़्यादा सिंचाई। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है डैश देश नूं लगभग 2 बराबर हिस्सों में वंडदी है। ऑप्शन हैं मकर रेखा, कर्क रेखा, ए या बी दोनों, ना ए अते ना ही बी। जिहड़ी कर्क रेखा है ये भारत नूं लगभग 2 बराबर हिस्सों दे विच वंडदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। अगे है जी अरब सागर विचले टापूआं दे समूह का की नाम है। ऑप्शन हैं लक्षद्वीप, अंडमान ਅਤੇ निकोबार टापू, नील टापू, स्वराज द्वीप टापू। ਜਿਹੜੇ अरब सागर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਗਭਗ 36 टापू ने। ਇਹ ਜਿਹੜੇ टापू ने ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੋਂ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 440 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ टापू, यानी कि ਇਹ ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਰੀ ਜਲ ਝੀਲ
चिल्का झील कित्थे स्थित है? ऑप्शन हैं आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू ते कश्मीर जां उड़ीसा। जिहड़ी चिल्का झील है ये उड़ीसा दे विच स्थित है जी। इहदा सही जवाब है जी डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है मशरूम चट्टानां डैश विच पाईआं जांदियां हन। ऑप्शन हैं नदी घाटियां, मारूथल, हिम नदियां जां उपरोक्त सारे। जिहड़ियां मशरूम चट्टानां हन ये मारूथल दे विच पाईआं जांदियां हन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। अगला प्रश्न है जी 22 मार्च डैश दिवस वजों मनाया जाता है। ऑप्शन हैं विश्व जल दिवस, विश्व जंगलात दिवस, विश्व साखरता दिवस या विश्व एड्स दिवस। जिहड़ा 22 मार्च है ये वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस वजों मनाया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। अगला प्रश्न है जी बंगाल टाइगर डैश विच पाया जाता है। ऑप्शन हैं परबत, डेल्टा खेतर, गंगा घाटी या एमाजोन। जिहड़ा बंगाल टाइगर है ये डेल्टा खेतर सुंदरबन जिहड़ा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के नाल बनता है ये पाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। अगला प्रश्न है जी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का ढांचा प्रदान करता है। पहला है जी 14 साल की उम्र तक मुफ्त ते लाजमी सिक्ख्या। दूसरा है जी बाल मौत दर 1000 जन्मां पिछे 30 तो भी घट करनी। तीसरा है जी लड़कियां दे जल्दी विआह नूं उत्साहित करना। चौथा है टीके नाल रोकण योग सारियां बीमारियां विरुद्ध बच्चों की सर्वव्यापक सुरक्षा प्राप्त करनी। इन्हां विचों किहड़ा कथन सही है? देखो जी जिहड़ा तीसरा कथन है इनू छड्ड के बाकी सारे कथन सही ने। पहला, दूजा ते चौथा कथन सही ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। अगला प्रश्न है जी मरदमशुमारी 2001 के अनुसार वह व्यक्ति साखर है जो। ऑप्शन ए है जी अपना नाम पढ़ अते लिख सकता है, कोई भी भाषा पढ़ अते लिख सकता है, 7 साल जां इस तो उपर दा है अते कोई भी भाषा समझ नाल पढ़ अते लिख सकता है, जां 3R पढ़ना लिखना अते अंक गिणत बारे जानता है। मरदमशुमारी 2001 के अनुसार 7 साल जां इस तो उपर दा कोई भी भाषा समझ नाल पढ़ अते लिख सकण वाला व्यक्ति साखर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। अगला प्रश्न है हेठ लिखियां विचों किहड़ा गलत है? ए ऑप्शन है जी जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास नूं 3 कालां विच वंडिया, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। बी ऑप्शन है जी सरकारी दस्तावेज सानूं यह समझण विच मदद करते हैं कि देश के लोग की सोचते हैं। सी ऑप्शन है जी ब्रिटिश सोचते सन कि प्रभावशाली प्रबंधन लई सर्वेखण बहुत महत्वपूर्ण सन। डी ऑप्शन है जी मिल का विचार सी कि यूरोप नालों सारे एशियाई समाजां दा सभ्यक पੱਧਰ नीवा है। इन्हां विच गलत कथन है जी कि सरकारी दस्तावेज सानूं यह समझण विच मदद करते हैं कि देश के लोग की सोचते हैं। बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है जी। अगला प्रश्न है जी किस राज विच नंदा देवी बायो रिजर्व स्थित है? ऑप्शन हैं पंजाब, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल या उत्तराखंड। जिहड़ा नंदा देवी बायो रिजर्व है ये उत्तराखंड दे विच स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। अगला प्रश्न है संसार विच किहड़ा इक्को एक देश है जिथे शेर अते चीते दोनों होंदे हन? ऑप्शन हैं USA, भारत, चीन या आस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है जी बी भारत जिथे शेर अते चीते दोनों होंदे हन। अगला प्रश्न है जी हेठ लिखियां विचों किस नूं सुनहरी रेशा भी कहा जाता है? ऑप्शन हैं चाह, कॉफ़ी, कपाह या पटसन। इसका सही जवाब है जी पटसन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। अगला प्रश्न है जी डैश संसार विच सब तो वड्डा अबरक उत्पादक ते निर्यातक है? ऑप्शन हैं चीन, भारत, जापान या USA। इसका सही जवाब है जी भारत। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने मनुखी संसाधन विकास मंत्राला कदों बनाया? ऑप्शन हैं 1985, 1986, 1987 या 1983। भारत सरकार ने मनुखी संसाधन विकास मंत्राला ਇਹਦਾ सही जवाब है जी 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ऑप्शन ਹਨ ਟੋਕੀਓ, ओसाका, ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ नहीं। इस सवाल का सही जवाब है जी ओसाका। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। अगला प्रश्न है जी सिलिकन वादी डैश विखे स्थित है? ऑप्शन हैं बेंगलुरु, अहमदाबाद, कैलीफोर्निया या मुंबई। जिहड़ी सिलिकन वैली है ये कैलीफोर्निया में स्थित है। 114 का सही जवाब है जी सी कैलीफोर्निया। अगला प्रश्न है जी जैविक स्रोत। ऑप्शन हैं जीवित चीज़ों तो ले जाते हैं,
ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਗੈਰ ਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਟੋਕੀਓ, ਨਾਰਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮਦਰਾਸ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਵੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਹੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਬੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਅਬਰਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਬਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਡਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਬਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਲੋਰੇ ਮਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਬਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 118 ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਬੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਜਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ 1983, 1984, 1985 ਜਾਂ 1986। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਕ ਹੈ ਇਹ 8 ਦਸੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। 119 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਸੀ 1985। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵੋ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਥਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ, ICT ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪਹੁੰਚ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ਼ਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਰਿਚਰਡ ਸਚਮੈਨ, ਜੀਰੋਮ ਬਰੂਨਰ, ਜਾਇਸ ਐਂਡ ਵੇਲ ਜਾਂ ਡੇਵਿਡ ਪੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੁਆਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਰਿਚਰਡ ਸਚਮੈਨ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। 121 ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਨੀਮੋਮੀਟਰ ਨਾਮਕ ਯੰਤਰ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਬਾਅ, ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੀਮੋਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਡੀ, ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ। 122 ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਡੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 123 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਦਮਯੰਤੀ, ਤਾਰਾਬਾਈ ਸ਼ਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪੰਡਿਤਾ ਰਾਮਾਬਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਸਨ, ਜੋ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਲਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਪਲਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 125ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1853 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਥਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ, ਲਾਰਡ ਬੈਂਟਲੇ, ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਜਾਂ ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਡਾਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹ
ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਅਨਾਈਮੁੜੀ, ਕੰਚਨਜੰਗਾ, ਮਹਿੰਦਰਾਗਿਰੀ ਜਾਂ ਖਾਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰਾਗਿਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਾਗਿਰੀ ਹੈ ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 1501 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ। 126 ਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 127 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਘਾਟੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਨਦੀ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨਦੀ ਜਾਂ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਨਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨਦੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ। ਇਹ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ ਉੱਤਰੀ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਘਾਟੀ ਲਗਭਗ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨਦੀ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 128 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ 1960 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਭਾਗ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ 1960 ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਉਹਦਾ 20% ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ 20%। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ 1972। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਭੂ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 3 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ, ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ, ਟਾਪੂ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਪੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਨਿਨਸੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 3 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਖਣ ਪਠਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣਾ ਭੂ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਡੈਸ਼ ਨਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਪਠਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣਾ ਭੂ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਫਰਵਰੀ 2005, ਫਰਵਰੀ 2006, ਫਰਵਰੀ 2004 ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ 2007। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਫਰਵਰੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਕੇਵਲ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਅਗਸਤ 15, 1948, ਅਗਸਤ 15, 1949, ਜਨਵਰੀ 26, 1949 ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 26, 1950। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਯਾਤਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਅਰੈਸਟ ਐਂਡ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਬਾਬਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 1526 ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਬਾਬਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ, ਮਹਿਰੁਨਿਸਾ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਝਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ। 137ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਮੇਟੀ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਮਾਰਚ 1922, ਮਾਰਚ 1921, ਮਾਰਚ 1920 ਜਾਂ ਮਾਰਚ 1919। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਚ 1919। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੰਘ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ 1925, 1930, 1927 ਜਾਂ 1932। FICCI ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿੱਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ GD ਬਿਰਲਾ, ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਬਿਰਲਾ ਨੇ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ 1927। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਵਾੜੀ ਵਪਾਰੀ ਸੇਠ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਨੇ 1917 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਡੈਸ਼ ਮਿਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਸੂਤ, ਪਟਸਨ, ਰਬੜ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਫਾਈਬਰ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਪਟਸਨ ਜੂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੇਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਟਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਵੀਨਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਮਰਕਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ, ਮਾਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਜੁਪੀਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਨਸ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਸਹਾਰਾ ਮਾਰੂਥਲ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਅਫਰੀਕਾ, USA, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਚੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਹਾਰਾ ਮਾਰੂਥਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ 4800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 92 ਲੱਖ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਮੌਤ ਰੰਗੂਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ 1860, 1861, 1862 ਜਾਂ 1863। ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਹੈ ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਅਕਤੂਬਰ 1775 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ 1862। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਲਾਸ ਆਫ ਵੀਅਤਨਾਮ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਫੈਨ ਬੋਈ ਚਾਊ, ਫੈਨ ਚੂ ਤਿਰਾਹਨ, ਲਿਆਂਗ ਕੀ ਚਾਊ, ਹੋ ਚੀ ਮਿਨ। ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਲਾਸ ਆਫ ਵੀਅਤਨਾਮ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਫੈਨ ਬੋਈ ਚਾਊ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਫੈਨ ਬੋਈ ਚਾਊ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ICSSR ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ 1967 ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਰਿਸਰਚ, 1969 ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ, 1969 ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ, 1969 ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਰਿਸਰਚ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ 1969 ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ
ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਲੂਮ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹਨ? ਆਪਾਂ ਡੋਮੇਨ ਦੱਸਣੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ 2, 3, 4 ਜਾਂ 6। ਬਲੂਮ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੇ 3 ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਨੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਸਕਿੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਅਫੈਕਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਾਈਕੋਮੋਟਰ ਡੋਮੇਨ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ 3। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ 1852, 1855, 1856 ਜਾਂ 1858। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1856 ਹੈ, ਇਹ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਸੀ 1856। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ 2 ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ PDF ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ PDF ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ PDF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਟੇਲ ਆਨਸਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲਓ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।